جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے آج اپوزیشن کے کچھ لوگوں کی جو خواجہ آصف احسن اقبال صاحب نے ایک پریس ٹاک کی، اس میں آپ نے دیکھا کہ کس ڈٹھائی اور دیدہ دلیری سے عوام سے غلط بیانی کی گئی. یہ کہا گیا کہ ہیلتھ کی کوئی کلیئر پالیسی اس حکومت نے نہیں دی. اگر دیکھا جائے تو اس پورے ریجن میں اگر کسی ایک لیڈر کے پاس کلیئرٹی تھی جب کرونا آیا تھا کہ ہمیں آگے کیسے بڑھنا ہے، تو پرائم منسٹر عمران خان تھے. سب لوگوں نے شروع میں یہ سوچا کہ شاید سخت ترین لاک ڈاؤن کر دینا ہی سلوشن ہے، لیکن آج پوری دنیا کے جو ایکسپرٹس ہیں وہ اس بات پہ سارے اتفاق کر رہے ہیں کہ لاک ڈاؤن اس وائرس کو ختم نہیں کرتا، تھوڑا سلو کرتا ہے، اور اس کے بعد یہ پھر آ جاتا ہے اگر اس نے آنا ہے تو. فار ایگزامپل سنگاپور میں ایسا ہی ہوا، ساؤتھ کوریا میں ایسا ہی ہوا، ووہان میں جہاں پر 2.5 مہینے لاک ڈاؤن کیا گیا وہاں پہ بھی دوبارہ وائرس آ رہا ہے. لیکن پاکستان جس کے معروضی حالات یہ ہیں کہ یہاں پر 24.9% لوگ جو ہیں وہ ایکسٹریم غربت کی جو لائن ہے اس سے نیچے ہیں، اور اوورال 40-45% لوگ جو ہیں وہ غربت کی لکیر سے نیچے ہیں. اس طرح کے ملک میں کیا ہم بہت لمبا لاک ڈاؤن افورڈ کر سکتے ہیں؟ پہلی بات ہے نہیں کر سکتے. لیکن اگر لاک ڈاؤن سے کوئی سلوشن اچیو ہو جانا ہو کہ وائرس نے 2 مہینے بعد ختم ہو جانا ہو، 4 مہینے بعد، سال بعد، 2 سال بعد، کسی کے پاس کوئی حتمی جواب ہو تو آپ لاک ڈاؤن کر لیں. تو جب مودی ہوں یا ٹرمپ ہوں یا بہت سارے لوگ یا بورس جانسن ہوں، بہت سارے لوگ جب اپنے طریقے سے اس کو مینج کر رہے تھے اور جس میں بعد میں انہیں اپنی پالیسیز چینج کرنی پڑی، تو پرائم منسٹر عمران خان پہلے دن سے ایک بات کہہ رہے ہیں کہ اس کا ایک ہی علاج ہے کہ ہم نے احتیاط کرنی ہے، اپنے بزرگوں کو اور اپنے بیمار لوگوں کو بچانا ہے، اور ہم نے سوشل ڈسٹینسنگ کرنی ہے. لیکن اگر ہم ایکسٹریم لاک ڈاؤن کریں گے کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہے کتنی دیر تک کرنا پڑنا ہے، تو ہمارا ملک، ہماری معیشت جو ہے وہ اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گی. ہمارا غریب طبقہ جو ہے وہ اس میں بہت نقصان اس کا ہو جائے گا. یہ پہلے دن سے کر رہے ہیں، اور اسی ڈائریکشن میں پرائم منسٹر عمران خان نے یہ ڈائریکشن دی، اور احساس پروگرام کے انڈر 1,20,00,000 خاندانوں کو امداد دی گئی، جو اس ریجن میں بلکہ دنیا میں کہیں اتنی کسی انڈر ڈیولپنگ کنٹری کے اندر یا انڈر ڈیولپڈ کنٹری کے اندر کسی جگہ پر ایسا پروگرام نہیں آیا. اور اس کے ساتھ ساتھ 35 لاکھ گھرانوں کو جن کے چھوٹے بزنسز ہیں، اور 50 لاکھ سے زیادہ ایسے گھرانے جو بے روزگار ہوئے، تو یہ ملا کے تقریباً کو 2.25 کروڑ گھرانے بن جاتے ہیں. اور پاکستان کے ٹوٹل گھرانے جو ہے وہ تقریباً 3.5 کروڑ ہیں. تو پاکستان کی ٹوٹل جتنی بھی فیملیز پاکستان میں ہیں اس میں سے 70% کو تقریباً ہم 66% سے 70% تک ہم ڈائریکٹ کیش امداد کسی نہ کسی طریقے سے دے رہی ہے فیڈرل گورنمنٹ. اس کے ساتھ ساتھ اب ہیلتھ پہ آتے ہیں. ہیلتھ کا جو سسٹم ہے، 12 سال کا روٹن سسٹم جو سندھ میں چھوڑا گیا، یہاں پر جو 10 سال حکومت پی ایم ایل این نے ڈائریکٹ کی اور اس سے پہلے بھی کی، جو روٹن سسٹم تھا جس میں کوئی ٹیسٹنگ لیبز نہیں تھی، ہمارے پاس کوئی فیسلٹی نہیں تھی. جب ہم آئے تھے بہت مائنر، بہت کم تعداد میں فیسلٹی تھی. چند ریکارڈ دنوں میں اس کی فیسلٹی ہم نے اس پورے ریجن میں سب سے زیادہ کی. چائنا کے بعد اگر اس پورے ریجن میں ٹیسٹنگ کی ہم نے فیسلٹی کی تو اپنے جیسے ملکوں میں سب سے تیزی سے ہم نے سب سے زیادہ کی. آج اللہ کا شکر ہے ان ریکارڈ 2 مہینوں کے اندر آج وینٹیلیٹر کے علاوہ باقی تمام جو ڈاکٹرز کی پروٹیکشن کا سامان ہے وہ ہم اپنے ملک میں نہ صرف پروڈیوس کر رہے ہیں بلکہ انہیں ہم ایکسپورٹ بھی کرنے کے قابل ہیں. آج انہیں ایکسپورٹ بھی کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہمارے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے جو منسٹر ہیں انہوں نے ایک ایکسپو کر کے دکھایا کہ پاکستان کے اندر کتنا ٹیلنٹ ہے اور یہاں پر کیا کچھ پروڈیوس ہو رہا ہے. تو رہی بات اب آپ کی کہ ہیلتھ کے اندر آج بھی ہمارے پاس 20,000 سے زیادہ بستر موجود ہیں جو صرف کووڈ کے پیشنٹس کے لیے رکھے گئے ہیں. جو پرائم منسٹر نے اپریل میں بتایا کہ 25 اپریل تک اتنے پیشنٹ ہوں گے، کیونکہ پرائم منسٹر لگاتار کنسلٹ کر رہے تھے ہیلتھ کے ایکسپرٹس کو، اور ان کو کنسلٹ کرنے سے جو ڈیٹا کے ڈیفرنٹ ماڈلز رن کیے گئے ڈاکٹر فیصل سلطان اور دوسرے ڈاکٹرز کی سربراہی میں، انہوں نے پرائم منسٹر کو بریف کیا کہ 25 اپریل تک ہمارے یہ نمبر ہوں گے. اگر ہم نے چیزیں ٹھیک طریقے سے کی 15 مئی تک ہمارے یہ نمبر ہوں گے. اللہ کا شکر ہے لاکھ دفعہ کہ ہم اس تخمینے کے نیچے رہے ہیں کیونکہ ہم نے بہت افیکٹو مینجمنٹ کی ہے چیزوں کی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ اپوزیشن نے کیا کیا ہے. اپوزیشن نے کرونا کا نام لے کے کرونا کی آڑ میں شہباز شریف صاحب یہاں واپس آئے اور پھر کمپیوٹر کے آگے بھی ماسک لے کے بیٹھتے رہے. اب یہ ایک دم سے کرونا کی رٹ کیوں شروع ہوگی اپوزیشن کی طرف سے؟ کل بیرسٹر شہزاد اکبر نے جو ان کا کچا چٹھا کھولا ہے جس میں یہ دکھایا ہے کہ یہ بھتہ لیتے رہے ہیں کس سے؟ اپنے ممبران سے، پرائیویٹ بزنس کے لوگوں سے، بیچارے جو ڈپارٹمنٹل سٹور چلانے والے لوگ ہیں،
जो कोई रियल स्टेट वाले लोग हैं, बल्कि ऐसे लोग जो ठेकेदार थे सरकार के, जिनको एक हाथ ये ठेका देते थे और दूसरे हाथ पार्टी फंड पे पैसा लेते थे झूठ बोलकर, और बाद में वो पैसा जो है वो अपने जाती अकाउंट्स में जमा करते थे। एक एक शख्स के नाम के साथ एक एक डिटेल कल बैरिस्टर शहजाद अकबर ने आपके सामने रखी है। उसमें एक साहब ऐसे भी हैं जिनकी 18,000 रुपए तनख्वाह है, लेकिन उन्होंने 2 मर्सिडीज गाड़ियां खरीदी हुई हैं। तो जब इनके ये शर्मनाक कारनामे और करप्शन अब आपके सामने आई है, तो अब ये छुपने की कोशिश कर रहे हैं कि हम छुपकर वार करें कोरोना की आड़ में। तो जनाब, हेल्थ में हमने ये एक ऐसी बीमारी जिसका कोई मुल्क इफेक्टिवली मुकाबला नहीं कर सका, सब स्ट्रगल कर रहे हैं। वुहान में बहुत चाइना ने इफेक्टिवली किया, लेकिन आज दोबारा वो 11 मिलियन लोगों को टेस्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि वहां वापस आ गया। अमेरिका में क्या हुआ, यूरोप में क्या हुआ, इंडिया में साथ क्या हो रहा है आपके सामने है। हमारे यहां हमारा एनसीओसी, हमारा एनसीसी, बहुत सारे डिफरेंट लेवल्स के ऊपर इदारे खड़े किए गए, नए सिरे से फोरम करने आपके सामने रखी है। उसमें एक साहब ऐसे भी हैं जिनकी 18,000 रुपए तनख्वाह है, लेकिन उन्होंने 2 मर्सिडीज गाड़ियां खरीदी हुई हैं। तो जब इनके ये शर्मनाक कारनामे और करप्शन अब आपके सामने आई है, तो अब ये छुपने की कोशिश कर रहे हैं कि हम छुपकर वार करें कोरोना की आड़ में। तो जनाब, हेल्थ में हमने ये एक ऐसी बीमारी जिसका कोई मुल्क इफेक्टिवली मुकाबला नहीं कर सका, सब स्ट्रगल कर रहे हैं। वुहान में बहुत चाइना ने इफेक्टिवली किया, लेकिन आज दोबारा वो 11 मिलियन लोगों को टेस्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि वहां वापस आ गया। अमेरिका में क्या हुआ, यूरोप में क्या हुआ, इंडिया में साथ क्या हो रहा है आपके सामने है। हमारे यहां हमारा एनसीओसी, हमारा एनसीसी, बहुत सारे डिफरेंट लेवल्स के ऊपर इदारे खड़े किए गए, नए सिरे से फोरम खड़े किए गए, जिनमें तमाम सूबों को, तमाम इकाइयों को साथ लेकर डिसीजन मेकिंग की गई, और साथ साथ सूबों को यह भी कहा गया कि अगर कहीं पे वो चाहते हैं, जो आइन में उनके पास गुंजाइश है अपना डिसीजन करना, तो वो जरूर करें वो अपना डिसीजन। तो बुनियादी तौर पर ये जब इनकी करप्शन बेनकाब हुई है, तो वही अपोजिशन लीडर जो बार बार कौमी असम्बली का इजलास मांग रहे थे, जब कौमी असम्बली का इजलास आया तो उन्होंने बहाना मारा कि मैं सख्त बीमार हूं। और आपको पता है ये बीमारी तभी होती है जब ये हुक्मरान होते हैं तो बीमारी याद नहीं होती, लेकिन जब एहतसाब हो या अवाम का कोई काम हो तो फिर बीमारी याद आती है। तो वही इजलास जो बुलाया उसमें एक बार भी शिरकत नहीं की। तो ये आप सियासत जरूर कीजिए, अपनी करप्शन को बचाने का भी काम जरूर कीजिए, लेकिन खदारा कोरोना एक लार्जर पूरी दुनिया में आलमी वबा है इस टाइम। ये शर्मनाक है कि आप इस पे सियासत कर रहे हैं। और ख्वाजा आसिफ साहब ये झूठ बोल रहे हैं कि पाकिस्तान में जो 3 लाख टेस्ट हुए हैं उनमें जो पॉजिटिव आने की शरह है वो दुनिया से ज्यादा। ये बिल्कुल झूठ है। जब आउटब्रेक शुरू हुआ था यूरोप में और उसके थोड़ी देर बाद आपने देखा वहां भी 10% था, पाकिस्तान में भी 10%। जैसे जैसे आउटब्रेक बढ़ता है इसका परसेंटेज बढ़ता है। किसी के पास इसका इलाज नहीं है, किसी के पास ये भी इलाज नहीं कि आप लॉकडाउन रखें तो ये खत्म हो जाएगी। लॉकडाउन कोरोना को खत्म नहीं कर सकता, थोड़ा सा स्लो कर सकता है, लेकिन आपने मारूजी हालात देखने कि क्या पाकिस्तान लॉकडाउन को मजीद अफोर्ड कर सकता है? जवाब है नहीं। तो ये लोग बार बार ये क्यों कहते हैं? एक ही वजह इनकी कहने की, ये बददियानत है। ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में लॉकडाउन लंबा हो, हमारी इकोनॉमी कोलैप्स करे और उसके बाद ये पॉइंट स्कोरिंग करे और शायद इन्हें हुकूमत में आने का चांस मिल जाए। तो सिर्फ अपने एक हुकूमत में आने के चांस या इस हुकूमत को डिस्टेबलाइज करने के शौक में ये पूरे मुल्क की सलामती और उसकी मईशत के साथ खेलने की कोशिश कर रहे हैं। इनका किरदार पहले भी शर्मनाक रहा है और जब इनसे सवाल होता है तो ये बताते हैं कि 10 भैंसों से हमने अरबों रुपए बना लिए। तो ये इनका कंडक्ट है और ये इनके बयानात हैं। मेरा ख्याल अवाम वाजे है और उन्हें पता है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कौम को लीड कर रहे हैं और सबसे पहले गरीब का सोचते हैं, और उन्होंने कोई ऐसी डिसीजन मेकिंग अपने लिए नहीं की। इनकी तरह कंप्यूटर के सामने मास्क लगा के नहीं बैठे, वो रोज मीटिंग्स करते हैं, रोज लोगों से मिलते हैं, फ्रंट पे लीड कर रहे हैं अपनी नेशन को। हफ्ते में 3-3, 4-4 दफा वो मीडिया को एड्रेस कर रहे हैं, वो ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ के लोगों को मिल रहे हैं। उन्होंने हर तरह से अवाम को एंगेज किया और अवेयर किया, जिसको कहते हैं लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, वो उन्होंने मिसाल कायम करके दी। और ये क्या कर रहे हैं? कंप्यूटर के सामने मास्क पहन के बैठे हैं। खुदा इन पे रहम करे और खुदा हम पे रहम करे, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने झूठ बोलना शुरू किया हुआ है। आप सबका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।